नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहलां पेश ने चोणवीआं खबरां। केंद्र सरकार ने सुरक्षा कारणों नूं वेखदिआं 30,310 वैबसाइटां, ऐप्स, सोशल मीडिया खातिਆਂ ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ CCL ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। महाअष्टमी के मौके ते मंदिरां ते घरां विच कीती गई कंजक पूजा। पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के कबड्डी मुकाबलियां का खिताब BBMB ने जित्तिया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र सरकार ने देश की प्रभुसत्ता ते अखंडता ते होर सुरक्षा मुद्दों नूं वेखदिआं 30,310 वैबसाइटां, ऐप्स, सोशल मीडिया खातिਆਂ ਅਤੇ वैब पेजां नूं ब्लॉक करन दी हदायत कीती है। इलैक्ट्रॉनिक्स ਅਤੇ सूचना तकनोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अज लोक सभा विच ये जानकारी दी। उन्होंने दस्सिया कि 2018 तो बीते 15 मार्च तक सूचना तकनोलॉजी एक्ट तहत गठित कमेटी ने ਵੱਖ-ਵੱਖ सोशल मीडिया खातिਆਂ, चैनलों, पेजां, ऐप्स, वैब पेजां ਅਤੇ वैबसाइटां ਦੇ 41,000 ਤੋਂ ਵੱਧ URL ਦੀ पड़ताल की। इन्हां बारे जानकारी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅਤੇ सूबिਆਂ ਦੇ नोडल अधिकारियों तो हासिल हुई सी। अडानी मुद्दे की जांच संयुक्त संसदीय कमेटी तो करवाउण ਅਤੇ होर मुद्दों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ संसद के दोहां सदनां विच अज लगातार 12वें दिन भी अड़िक्का बनिया रहा। रौले रप्पे कारण लोक सभा ते राज सभा की कार्रवाई कई बार मुलतवी करनी पई। लोक सभा विच सदन की मीटिंग शुरू होंदियां ही कांग्रेस, DMK ਅਤੇ होर पार्टियां के आगू सदन विचाले आ गए ते नारेबाजी की। शोर शराबे कारण सदन नूं मुलतवी कर दिता गया। उधर राज सभा विच भी अजिही ही स्थिति बनी रही। मीटिंग शुरू होंदियां ही कांग्रेस के मैंबर सदन के विचाले आ गए ਅਤੇ अपनी मंग नूं लैके नारेबाजी की। दूजे पासे सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के मैंबरां ने राहुल गांधी वालों भारतीय लोकतंत्र नूं लैके दिते बयान ते उन्हां दी मुआफ़ी की मंग दोहराई। भारत की G20 प्रधानगी तहत खेतीबाड़ी कार्य समूह की दूजी बैठक अज चंडीगढ़ में शुरू हुई। 31 मार्च तक चलण वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में भारत नाल 19 मैंबर देश, 10 सदे गए देश ਅਤੇ 10 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लै रहे हैं। ये बैठक मैंबर देशों लिए इकट्ठियां अगे आउण ਅਤੇ स्थाई खेती, अनाज सुरक्षा ते पोषण यकीनी करन दे तौर तरीकों ते विचार वटांदरा करन लई एक अहम मंच है। मैंबरां ने अज टिकाऊ खेती ਅਤੇ अनाज सुरक्षा के मुद्दे ते विचार वटांदरा किया। खेती ते किसान कल्याण विभाग के अधिकारी डॉक्टर अभिलक्ष लिखी ने खुराक सुरक्षा ते पोषण विषय ते लोकल फ्रेमवर्क की पेशकारी की, जबकि ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों के प्रतिनिधियों ने कौमांतरी पद्धर ते अनाज बाजार के विकास बारे अपने विचार रखे। इस मीटिंग लई चंडीगढ़ शहर में सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए गए ने। गांधी जी का मनना सी कि तकनोलॉजी मनुखतावाद का विरोध करती है। उदों तो दुनिया बहुत बदल गई है ਅਤੇ अज तकनोलॉजी तो बिना दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पर इसका यह मतलब नहीं है कि मनुखी कदरां कीमतां की लोड़ नहीं है। मनुखी कदरां कीमतां ਅਤੇ चिंतावां तो बिना जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है। शायद इस कारण प्रधानमंत्री ने 30 अप्रैल 2017 ਨੂੰ प्रसारित मन की बात एपीसोड ਵਿੱਚ लोकां ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ मुद्दों नाल जुड़े रहने की अपील की सी। आज जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तब कौन हिंदुस्तानी ऐसा होगा जो भारत को बदलना नहीं चाहता होगा? कौन हिंदुस्तानी होगा जो देश में बदलाव के लिए हिस्सेदार बनना नहीं चाहता हो? 125 करोड़ देशवासियों की यह बदलाव की चाह, यह बदलाव का प्रयास, यही तो है जो नए भारत, न्यू इंडिया, इसकी मजबूत नींव डालेगा। न्यू इंडिया न तो कोई सरकारी कार्यक्रम है, न ही किसी राजनीतिक दल का मैनिफेस्टो है, और न ही यह कोई प्रोजेक्ट है। न्यू इंडिया 125 करोड़ देशवासियों का आह्वान है।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ UPI ਰਾਹੀਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। NPCI ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਨਾਟਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਮਗਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਹੀ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਾੜੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ CCL ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 25,445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ CCL ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਇਹ ਖਰੀਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ FCI ਦੇ CMD ਅਸ਼ੋਕ ਮੀਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ਰਿਕਾਰਡ 112.18 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਮੀਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 13.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਰੇਣੂ ਚੀਮਾ ਵਿਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਬੀਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੇਣੂ ਚੀਮਾ ਵਿਗ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੇਤ ਦੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ 8ਵੇਂ ਨਰਾਤੇ ਤੇ ਮਹਾਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਗੌਰੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਜੋਂ ਕੜਾਹ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਪੂੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਮਾਂ ਗੌਰੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਿਊ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜੈ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਭਵਨ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਮਹਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਜਕਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕਾਮਾਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ BSF ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਟੁੱਟੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਮੇਡ ਇਨ USA ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ ਇਸ ਡਰੋਨ ਵਿੱਚ 2 ਬੈਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਡਰੋਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਤਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਾਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਇਆ ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ BBMB ਨੰਗਲ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਪਾਵਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ 22ਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ BBMB ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੇਡੇ ਗਏ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ BBMB ਨੇ PGCIL ਨੂੰ 28 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਸਤਲੁਜ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ। BBMB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੰਜੇ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ। BBMB ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਟਾਪਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ BBMB ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 30 ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 40 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿੰਕ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 30,310 ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਐਪਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ CCL ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਮਹਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਜਕ ਪੂਜਾ। ਪਾਵਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ BBMB ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।